各位观众大家好，欢迎收看港湾 TV。 今天是8月24号下午3点，我们为大家现场带来BC 省新冠疫情的最新通报。这个礼拜呢今天是礼拜一，那么上个礼拜是2次呢都不是 Dr. Bonnie Henry 亲自过来和卫生厅厅长一起做的新闻简报。那么这一次呢，礼拜一又恢复到，因为它是这个那个休假已经结束。那么有一个重要的更正，我要给大家诚挚的抱歉。上个礼拜四呢，那个 Dr. Gugson 呢，他说汇报新增呢是18和80，我当时呢听了太兴奋。以为是18，因为听了2遍说是18，而且这个他们的 caption 上也是18，那么我就迫不及待跟大家说这是18。我的心情大家可以理解，但的确也应该是有怀疑，之前一直都是90几例、80几例，那怎么突然之间会18例呢？后来我事后呢去查了一个每天新增的总数，一加起来应该是80而不是18，所以给各位网友造成了困惑，也请大家原谅也是请大家诚恳的抱歉，向大家抱歉。那么现在呢已经开始，我们呢把这个视频打开。Good afternoon, my name is Adrian Dix. I'm BC's Minister of Health. To my right is Dr. Bonnie Henry, BC's Provincial Health Officer. This is our COVID-19 briefing for British Columbia for Monday, August the 24th. We're honored to be here on the territory of the Lekwungen-speaking people of the Songhees and the Esquimalt nations. Tomorrow, Tuesday and Wednesday, we'll be providing 明天和后天都是书面通知， and then on Thursday, 大约13点钟左右。 another in-person briefing from Dr. Henry and myself starting at 3 o'clock. And with that, it's my honor, after a week, to introduce Dr. Bonnie Henry. Thank you very much. 今天的表情比较轻松。 Today we're reporting, of course, 今天是3个他说 last Friday. Between Friday and Saturday, we had 109 Holy 109个 with COVID-19. From Saturday to Sunday, there were additional 81 cases. 81个 And from Sunday to today, 79. 79个3天 For a total of 269 cases newly identified with COVID-19. And there were 5 cases which were epidemiologically linked. 其中有5个是疑 Bringing our 似。 total in British Columbia to 5,184 people diagnosed with COVID-19. 5184个累计 That includes 1,651 in the Vancouver Coastal Health Region, 2,739 people in the Fraser Health Region, 166 people in the Vancouver Island Health Region, 425 people in Interior Health, and 127 people in the Northern Health Region. In addition, there were 76 people who reside outside of Canada. OK， 我都会给大家详细汇报。 913 active cases across the province, of whom 18 are currently in hospital, 5 of whom are in critical care or OK， ICU. 我都会给大家详细汇报 Additionally, we have one new death to 一例新例死亡201个了，应该是 bringing our total to 202 people 202个 from COVID-19. And our thoughts and our 好，那么也是 condolences 好 go to the families 按照3天 and also 周5 to 到 the 周 care 6 providers 好109个， 我 who have 觉得 passed away. 创历史记录了。 We have 4,068 people 这 who 个 are now fully recovered, 4068 and 2,594 people are on active daily follow-up with public health because they have been a close contact of a case. We have one new healthcare-related outbreak in the Fraser Health Region. 好，飞沙下面又有一个新增的 a long-term care 也是一个长期 home, 护理院的 the MSL 爆发。 That leaves us with 10 now active 现在有10个了， in our healthcare system, 现在是10个， 9其中是9个长期护理院， 1个急诊性 and we're up to 疾病的 713 cases, 治疗所诊所。 430 residents and 283 staff. 大家不用急，我会给大家再汇报。 Are of course ongoing
community exposure alerts that are being posted on each of the health 所以他说，我们每一个BCCDC 以及下面5个卫生局的网站都会给大家公布最新的社区爆发的感染案例给大家一个警告。所以请大家时刻的关注我们各个卫生局的网站或者我们 BCCDC 的网站。那么有一个好消息，菲沙下面的另外一个长期护理院被宣布结束疫情。Our goals continue to be clear. 我们的目标是很清楚的， minimize our new cases. 我们还是要降低新增数目所以我们一定要加强卫生措施，我们一定要保护自己，保护我们的家庭，保护我们的社区。我们需要是快速的检测到生病的阳性的在公共卫生区里边这个全省范围，所以同时的我们要加快我们的测试步伐，所以我们一定要快速的反应，以及快速的把这个病毒闷住。所以我们也是跟各个公卫系统希望大家能够确保我们相互之间联系起来我们现在还是在风险之中，所以我们这个是大家能够可控的，大家能够控制好自己的。如果你有症状，你就不要出来了，不要出门。那么最近的这个发生的一例例案例，包括过去的发生的一些爆发已经看到了这个上升的趋势，这个是很清楚。我们现在是无症状的传播很厉害，所以我们希望大家第一，你有病状，你有症状就不要出来，我们需要一定要保持这样不要再出去了我们的整个夏天就会是这样。那么我们现在要眼望秋天，秋天的话我们还是要不断的，除了在这个保持这个安全的情况下，我们要重启我们经济如何取得平衡的状态同时呢要确保我们的卫生资源留一部分要给流感希望我们也能够正确的保护，真正的保护这些严重生病的人，特别是我们年老的人，他们是易受这个病毒攻击的。所以我们的家庭里边有老年人，我们有小孩，希望大家千万不要大意，我们的这个公共卫生系统的免疫系统没有做到全民免疫，所以呢我们一定要第一就是要保持社交距离，勤洗手咳嗽遮住口。所以呢我们一定要时刻的监测我们社区的这个病毒的情况，同时呢我们一定要加快这个测试的我们现在一天有4000到5000的测试量，那么现在还是比较低的这个测试水平，因为所以目前我们这个测试重点还是对于这些重点地区风险高的地区，所以我们现在还是要一定要待在这个安全的这个范围之内这个大家之前看到的这个模型分析，所以希望大家还是要小心要小心谨慎一定要这个考虑周到。所以我们应对这个新冠疫情一定要采取正确的措施一定要根据我们所处的环境采取有效的保护自己保护我们家庭的措施。所以我们现在一定要而且同时呢也要给大家保持这个客气容让，这是我们力量能做到。如果发现有一个新增的案例，我们的公卫系统一定会及时的赶到那边去能够控制和管理。所以我们一定要密切注意我们接触过的人，一定要时刻留心，我们一定要检测到这个不管是公卫系统的这个卫生条例是什么样这个执法人员的卫生条例，这个现在只要有病情出发，我们出现了，我们一定要保持人员的少数，然后呢希望这个大家呢一定要遵守这个卫生条例。我们已经看到了这个病毒在传播，我们的这个病毒需要我们所有的人共同的努力去自律，去完全做正确的事情然后希望我们能够加强我们的这个措施，所以也是希望大家能够显示出自己的努力能够是希望给自己做正确的事情，影响别人，也是希望大家还有几个月，还有更多的时间，还有我们需要更加能够调整自己能更加的考虑到这个病毒存在的风险，来调整我们的这个行为包括我们的社交行为。所以我们是希
望大家还是能够这个保持安全，能够持续的像过去一样能够增加的安全措施。我们现在已经对这个病毒有更多的知识积累和我们的这个专家的知识水平，我们都知道我们现在的老弱群体是最容易受攻击的，所以我们希望大家能够继续的保护这些重点人群。我们每天时时刻刻记住，还是3个重要的 ：be calm, be kind, be safe 那么卫生厅长呢会重复这些刚才的话，我趁他在说法语的时候，我再会给大家讲今天这个说的这个数字3天的汇报的数字。那么他也是说到了也是和亨利医生一起能够对这个过去死亡的医厅新增的一例死亡的家庭表示诚挚的哀悼那么还是这些话我相信他也没有新的话，反正我们也知道，就是他们这些失去亲人的家庭一定是最困难的时候。他说我们时时刻刻和你们在一起，你们的痛苦我们都听到了，我们都看到了这些话说实话还是很暖心的中西方文化不一样，所以说话的表达的方式也不一样这个我们不会说你们的哀悼，你们的这个疼痛我们看到了，我们的心和你在一起这些话我们不会说我们最多是什么天使啦先驱啦这个哀悼啦什么这个等等这个 the most significant 5-day period of testing since the beginning of the pandemic, 2,595 people who are self-isolating. 那么现在已经2595个人现在已经开始自我隔离这个是人数越来越多了。为什么？就是因为测试阳性的人多了，只要测试阳性人你跟他接触过的，或者你认为有风险的，或者你自己觉得有病症的，你就必须自我隔离。现在是2595个人在自我隔离状态中这个他说也看到了 Save on Foods 在 Maine 还有在 Kingsway 上的天安什么都有了。他说我这些工作人员什么都有了这些，所以我也是希望他说在这个疫情开始的时候我们大家是比较安全的，现在呢都开放了，那么希望这些店也要为顾客为员工的安全着想增强防疫措施，所以我也感谢他们所做的努力。每个周末他说我就访问这些店去这些店买东西我看到了他们额外的辛苦我也是认为这些行业的工作人员他们的是代表着我们代表了我们这个 grocery 的这个顾客都是额外的辛苦，额外的这个，所以他们也是为我们的安全考虑，所以我们也是希望给他们格外的理解，因为他们这样做的话是为每个人的安全着想那么包括了 grocery store 还有其他的零售店这些都是对员工来讲，对这个营业员来讲都比较挑战这些条件比较困难，但是呢他们都很好那么今天呢现在是礼拜一，他们每个礼拜一都要汇报什么这个我们省上个礼拜到现在为止准备的这个 PPE 就是个人防护服那么从3月份到现在累计下来有多少防护服，比如说什么 N95 口罩这个消毒液有多少加仑还有那个手套还有这个护目镜等等的防护服等等我们简称 PPE。那么他现在呢就会把这些分类情况告诉大家。请稍等一下，因为他现在都在不是在说这个法语，所以我们能听就听吧反正也是说了 N95 口罩了，还上个礼拜单一个礼拜采购了多少，累计采购了多少，都是数量都是百万千万的这个英文的数字呢和中文的数字是不一样，英文呢是每3位1撇，3位之后就是千第2个1撇呢就是100，第3个1撇呢就是我们说的这个10亿了，所以是 million 或者是 billion 了。Well, case counts have risen. Our public health teams are continuing to
to work extraordinarily hard and I think extraordinarily effectively to meet that test. 那么他也是说到了哈，这个公卫系统也是很刻苦的努力的去测试，因为有些新的不是传统的供应商给的我们的产品他也是说到了这个很多呢都是远远超过了我们的严格的标准也是要感谢他们，也是感谢这个公卫系统的测试的紧张工作人员，因为他也是说到了这些所有的努力都是在拯救生命那么也是在停止这个病毒的传播，所以我们的这个公卫系统的工作人员也是要感谢他们，他们也是我们的卫兵卫护服那么他们也是希望大家呢能够继续的尊重他们的劳动的成果以外，你就是要不要去这个第一个保持社交距离，第二个避免人群聚集这些所有他说做对的事情就是拯救生命从现在就开始做，从我们的邻里开始保护他们，保护我们的社区。所以我们这样做的话，就会停止这个病毒的传播。你如果看到了不好的朋友是现象上，你可以相互之间可以 email 可以短信联系等等所以这些措施都能够阻止病毒的传播减慢病毒的传播。所以这样的话呢，我们就可以让孩子们能够安心的开学等等，使我们能够慢慢的恢复正常的工作。如果你现在不是举例的阻止的话，那么事情会越来越糟。好了，那么这个卫生厅长说法语了，那么我现在把刚才Henry 医生说的我再重新说一下。礼拜六到礼拜天新增109个，我认为这是创纪录了。礼拜六到礼拜天是81个，感谢上帝。礼拜天到礼拜一是79个，那么礼拜一所谓的礼拜一其实是今天早上，应该说是大半天，不是24小时。那么3天累计呢是269个，也是我做记录以来是最高的，因为上个礼拜8月17号是236个，已经使我吓了一跳。8月4号是2个礼拜前3天是146个，所以现在总数是5184个，其中沿岸卫生局是1651个，飞沙卫生局2739个，内陆卫生局岛上卫生局166个，内陆卫生局是425个，北部卫生局是127个，其中呢还有一个不是其中了，还有一个就是境外，他说是境外和主要是 BC 省境外包括BC 省的以外的加拿大地区以及国际上一共带过来是76个。当然在今天的昨天的3天的269个里边有5例是他说是 Epic Link， 也就是疑似案例As a reminder to everybody on the phone, 那么现在还是记者提问You are limited to one question and one 我还有一些数字没有完全给汇报给大家，我把主要的都汇报给大家了。那么我会插封见证插封的，我可以给大家说一下。Hi, Dr. Henry. I wanted to ask you about enforcement measures. This weekend, several police departments are telling us that they, issued warnings, but also some fines to people who are just 那么这位女记者问的就是这个礼拜周末大家采取了这些执法机构加强了措施，比如说发警告以及这个罚款。你先谈谈这些事情。他说我们一开始就说了，我们已经关注现在这些大家使用的情况，这个我们给大家使用的这些你们用了吗？就是卫生的情况卫生规范你们做了吗？所以希望大家能够做正确的事情现在的情况大家都看到了已经我们始终的在强调病毒还在传播我们已经谈过了很多次了我们的焦虑，我们也是希望特别是那些私人开的 party 希望大家能够改变，包括那些餐馆也是能够尽量减少这个人员聚集聚餐所以我认为这些措施都是正确的必须的你们别看这些小数字，这些小数字就算是我们也是有些人尽管我们在给他们警告了还是这些聚集会给我们的家庭我们的社区带来风险所以我是支持加强执法希望大家能够做正确的事情
breaking the rules intentionally. 所以我也希望加强的执法部门能够更加执法部门能够更加加强措施加强执法力度。A couple of the places were event spaces that were fined on the weekend in Surrey. And banquet halls are also saying that they either should be shut down, so they're not put in a tough position with people who are booking their spaces, or wondering if you'd consider allowing them to have more people attend. 那么他也是说到了这个周末他看到了树里有些餐厅的宴会厅里边还是有这种情况，那么你觉得像这种情况应该是要把他们关闭呢还是什么？那么他说希望大家能够尊重我们的行为指南，希望能够更多的考虑避免人群聚集那么如果我们其实已经给他们更多的呼应响应了For consistency across the board, we are staying at 50, and that is. 那么他也是说到了这个政策的一贯性来讲还是50个，只要在这我们 BC 省圈内的还是50个，但是不是这50这个数字他说过了不是安全的数字所以如果拒绝的人群数字越少，我们的公卫系统追踪调查的就会越快越有效，所以这个也是我们有不同的原因，一定要告诉大家人群聚集越少越好。 There's good reasons for doing that. We've seen cases that have arisen in other places. We know when there's 我们也看到了其他的地方发生了这些事情，所以我们认为人数少聚集是有很好的原因的。And we've seen what happens with that when 我们都看到了周围发生的这些情况 for example 看到了病毒的传播 in July and again in 那么大家看到了7月份的时候长周末看到了这些可怕的情况，8月份长周末看到这些情况包括了这些宗教的聚集等等在北方那主要是很多人大型的聚集那些在Alberta 省看到了吗？也是人员聚集导致了这个情况，所以我们不希望给病毒有更多的机会在人群里边传播。他说也是在教会这个餐厅或者是宴会厅都有这些情况。那么他也希望卫生厅长那么他说我们在 BC 省有很多的规则在主要的一条就是聚集减少聚集规模。我们这 of banquet halls and the services they provide, but these are especially the kind of events. 那么他说是今年的情况是特别特殊的，这个是很特殊的，所以我们已经看到了很多餐厅都是根据特事特办都很特殊的情况那么大家都是坚持底线的，所以还是希望大家继续守住这个底线这个50个人的聚集是最高的数字了，不要再多了我们是希望长时间团体有做好这个准备50个人，所以包括了这些什么看那个冰球的聚会还有这个婚礼的聚会这些都是很重要的人员聚集场所，我们不希望看到这些能够使病毒有机会再传播我们 and the wrong way to start a life together to be involved in an event that spread COVID-19. 所以这样他说很多的这样的人群聚集都会导致灾难性的后果，也使得新冠疫情新冠病毒会快速的在人群中传播，希望大家每个人都能够遵守我们的这个卫生条例如果有人邀请你去参加这个或者参加这个，希望大家能够说不。Everyone, thank you for taking my question. 谢谢你让我提问题。We at News 1130 have been inundated with messages from teachers, parents, and support staff confused. 他说我们1130这个电台经常收到了这个家长和老师的这个对学校开学的焦虑，他们主要是认为孩子们做不到社交距离，安全社交距离。那么如何再确保这个情况？因为很多还有家长孩子们都有很多的confusion 就是搞不清楚，就是搞不清楚的意思混乱。那么他也是说到了学校教职员工校长一开始我们都是在让他们参与进来一起讨论如何在各个学校自己设立这个具体的卫生措施。可是我也跟很多的家长老师等都和他们
every school will be slightly different. 所以说每个学校的措施会不一样，有可能不一样，就像餐厅一样。我们就像每个餐厅具体的措施可能也会不一样，所以我可能不能告诉你具体的数字因为这个每个学校都有根据年龄根据人数根据他们各个学校自己的情况老师等等包括。但是我们要告诉就是这个小学所有的只能是60个人，包括了孩子、老师以及这个教职员工等等这个一年整个学期里边不能超过接触60个，所以如果也就是说这个就是你每天接触了，就让他接触去就这些人。那么比如说每天大家早晨聚会，那么也会可能采取不一样，包括吃中饭也是轮流吃就是 assemble 就是聚会，小晨会，我们中国人说晨会也会不同，可能分几批了，原来是一批一次性，那么现在好几批那么他说我也感谢很多人为了这个卫生条例这个落实想出了很多的办法，所以这个呢也是我们的教育系统一定大家都清楚的意识到这个问题也要看到孩子们的这个社交的互动很重要我们都看到了这些不好的数据这个3月份到现在对孩子们造成了冲击，所以我们所以不同的学校区也会采取不同的方案，所以我们当然都很焦虑。他说我们都很焦虑，我们也是看到了这些家长们的焦虑所以我们需要学会如何去和这个病毒陪伴着这个过程，我们一定要学会如何应对。What will it take for you to start rolling back current openings if this new method of finding people doesn't work? Are you giving yourself a time limit for how long are we going to let these numbers keep spiking before we take further action?那么他说现在这个人多了，那么你现在接触的人跟踪接触的人越来越困难，是不是好考虑回到这个过去的这个严厉的措施？他们说我们的公务系统现在做的就是这个紧急的接触，比如说接触人群，比如说这个夜总会，我们是怎么去接触如果这个他们没有做好，就把他们关闭。所以他说我们还是希望就是我们这个跟踪接触的方法和过去是一模一样，还是做法是一样政策也是一样。那么他也是说到了纯粹的关门也不是一个办法，我们还是要学会我们要看到如何在接下来的一年里边还是这么做，就是边开边这个落实卫生政策。 Thank you. Just to pick up on that point, given when you just look at the numbers, simply the numbers, they're very high now. I'm just wondering what is different now compared to in May when we were seeing those numbers and we were in phase 1.Yeah, so there's quite a lot different now. 那么他也是说到了，问到现在是开放第3阶段和开放第1阶段有什么变化？他说没什么区别。他说他变化很大区别很大他说我们现在已经知道如何做很多事情包括快速的找到病人，快速的找到接触的人群我们知道如何的安全的开放。也包括对那些小型的社区如何保护我们如何去这个监控这些病毒爆发病情的爆发。所以我们已经知道了这很多。一开始的时候我们不知道，我们病情一开始的时候我们不是很清楚，我们不知道如何去应对，如何去管理这些这个病毒的传播，怎么去管理可控制它们。那么他说事实上呢，现在每一个行业在开都在取得的不断的进步取得不断的教训如何保证自己的环境能够安全包括了餐厅包括了酒吧等等所以这个也是告诉我们如何在病毒的肆虐下重启我们的社区，重启我们的社会。
where transmissions 那 are 么 happening. 我们也从公卫 and 系统 to 来 take 讲， the 我们也要 measures 找 that 到 we 这 need to 些 try and reduce 传播的 those. 人， So 快 we 速的 will 找到他 continue 们。 doing this. 所以我们 We 现在 need to 还在 learn 做 that 这些事 this, 情。 this virus is going to be with us. 那么他说， We- 大家一定要 we've 清 seen 楚，这个 around 病 the 毒 world, 一定是在 even 全世 New 界 Zealand 伴随 is 着我 not 们。 able to stay isolated 啊， from 我 it. 们不可能 And 独 we 善其 here 身 in 啊！你作为一个 BC 孤岛， are 没有 next to, 不可能了。 our country to the south, where there's still a tremendous amount of transmission. 所以他 So 说 we 这个 need to 全是考虑到 continue 全 to 世 be 界， on 他 our 说 guard. We have people tremendous 是 moving back 巨 and 大 forth 的 into the， 是个 province 大量的 for 在传 essential 播。 travel. We know that some 所 of 以 them bring 如 this 果 virus 不 with 需 them. 要寄出的旅行 We 呢，就 know 不要 that 出去 people 旅行。 are 现在 moving between communities. They're 啊，我 going 们也 into 看到了 work. 人员 Sometimes 流 they 动 may 导致 not 的社区和 recognize 社区 that 之间 they 的传 have 播 these。symptoms. So we need to be able to manage outbreaks, manage 所以 clusters 我 in 们 our 现在从 community 公卫系统来 like 讲， we 我 do 们要 with 学会 other 如何控 viruses 制， every 如 year. 何 And that's what we need to focus on now. 啊，所以这个是我们每年我们工作重点，就是学会如何控制这个疫情，控制这个爆发。我听出来 Bonnie Henry 的意思就是说，你新增我是没办法，但是这个社区只要有1例2例，我马上去扑火。也就是说，我防火我防不住，我不能说这个地方不着火，但是你不一着火，我马上把你扑灭。这是现在他们的公卫系统的策略啊！我始终在说啊，他们和我们的角色不一样，考虑的问题是不一样的，所以这个要相互理解。我不是为亨利医生在说好话。Where somebody was potentially exposed, and I'm not aware that there's any on the island. Maybe the most recent one or two. Sometimes it takes us a few days to find out where 那么 people 他也 have 是 been 说到了 exposed. 岛上的这个困难的情况啊，因为岛上可能要2、3天才能够确认，可能是因为这个检测的条件的问题。那么现在还是90%以上还能找到48小时之内啊，这个 BC 省还是能就95%以上在48小时都能找到这些接触过的人。那么他也是说到了，只要是相互之间没有关联的 case， 这个是最可怕的啊！只要是有一条线能够连起来的，这个病毒是这儿来的，这个病毒是从那儿来的啊，都能够找到来源，那么不是很可怕的。We know how to talk to people, help 他说 them 我们 through 公卫 this, 系统也 make 知 sure 道 they 如 get 何 the 去 care they 跟人 need, 接触， make 如 sure 何 that 跟他 people 们 who 交 are 流。 exposed know what to do if they get sick, and that's all takes personal connection. And that's how we find out and how we link 所以我们 cases 也 and 是 how we 怎么 try 去 and stop 找到 those 他们， chains 怎么 of 把这个 transmission. 病例 So 和病 far, 例之间联 we 系 are 起来 doing 的， that 这个 quite 都是我们 effectively 公卫系统 across 现在 BC. 都行之有效的一套在做啊。他说我们 Next 继续在做。 question is from Mike Hager, Globe and Mail. Hi there. Thanks for taking my question. I want to know if you have any concerns over ventilation in classrooms. 那么这位先生问的是这个学校里边、教室里边的通风问题。啊，那么他说学校的通风可能还没有达到最高的级别的消毒的水平。啊，他说你能啊，他说到时候通风是很重要的啊，这个而且是行之有效的。The risk of transmission is considerably less than inside, even if you're having contact with people. It's not zero. But it's much less risky. 他说通风的话呢，就是在室内的话啊，风险就算不是0，但是也会很低，只要是通风保持。所以第一、第二第一呢，大家要保持社交距离；第二呢，就要到室外，能在室外就室外，因为室外的话还有这个紫外线，这样的话呢，病毒会被紫外线杀死。But those are things that can help disperse any virus that might be there. So that it is not concentrated enough that it can affect. 所以他也希望对病毒的浓度不要太，刚才说到的浓度，这个浓度一强，那么可能就是传播的风险就大了。I know that is something that we've said is an important thing for each school to consider and each classroom. 所以他也是说到了每个学校都在考虑对每一个教室的通风的情况都看清楚啊，都考虑清楚。那么看到孩子们能够在室外上课还是在室内上课啊，行动啊，活动。等等不一定是上课。 I think the other thing that's really, really important 啊，这个是很重要很重要的事情。 It's very similar to what we do in our healthcare system. 包括我们现在这个公卫系统也在做的这些事。 The number one thing that protects us, it protects us if we're going to see our hairdresser, it protects us if we're going to a retail store, is that every single day, every student, every adult who goes into a school has to be assessed
whether it's your parent asking you if you're feeling okay. 所以他说最重要的就是像大家自己现在每天到这个去购物一样，你每天家长啊孩子啊到学校去，每天之前自我审视一下，看看我舒服吗？我有病吗？如有任何症状就不要去，这个是很重要的。他说如果你不舒服的话，你就待在家里，这是太重要了，这个是第一线的这个我们认为这个是行之有效的，这个是最重要的一层保护。这个也是给大家一个家长一个很重要的信息你自己有点不舒服了，你就不要再说孩子了，孩子也不要去了孩子今天看上去有点舒服有点感冒或者怎么样，就不要送学校了。他说这个是第一步最重要的第一步最重要的 layer。 And bars still open. I talked to some operators who admit that it's extremely difficult to enforce these rules once people have. 那么他也是说到了很多小型的夜总会酒吧他们很难要求大家时刻注意这个人和人之间的距离，社交距离我们不能说这个叫社交距离，只能说是物理距离。那么看看有没有什么好的办法如何让这些小的场所能够加强执法加强这个遵守。Workplace transmission events that we've seen, some of it is transmission within 他说目前我们看到你像你举的例子有50-60个人都是通过工作场所传播来的。那么他说还有些人比如说昨天晚上嘛去参加了夜总会，第二天嘛去上班了，结果呢就把这个病毒传给同事了。所以他说有很多的这个年轻的人的原因各异。Hospitality industry, and many of those have not recovered. So we want to find a happy balance. It's 所以他说我们一定要搞清楚一个 happy balance 这个让人开心的平衡状态，不能说我让大家什么都不能做那你不开心了，但是呢这个病毒是新增是少了所以他始终说强调，我觉得最近这个平衡没有做好这个亨利医生我觉得太松了。But there are some people who are finding it challenging, and that's where we can help with enforcement. 他说如果大家觉得这个遵守规则有困难，那么我们的执法系统就会加强这个话说得很客气，我总觉得他们说的太客气意思就是这个意思，只要你做不到这个卫生条例了，那么我们的执法部门就来帮你做。Or to let others know if they're not feeling well. 那么他也是说到了这个上班的同事什么等等等等，只要不舒服了就让大家知道我不舒服了，不要来上班了，要让大家知道所以他说这个都是一个平衡状态我们的如何采取一个平衡措施能确保大家又有这个上班又有是这个不让病毒传播。 And I mean really, how often do we get to sit outside on an August night and watch the Stanley Cup finals? I think we should be having street parties where everybody is clustered several driveways 那么他也是说到了这个 Stanley 决赛，那么现在我们的Canucks 现在已经进入第二轮了，也是说到季后赛。他说大家想一下8月底的晚上大家在室外，大家想一想去看这个 Canucks 这个冰球的决赛不大可能，所以这个事情一定要大家考虑清楚。Island Health says the wait can be up to 90 minutes, but people are telling us it's longer than that if they don't abandon the call altogether. Is that acceptable, and is there concern about people who maybe think they have COVID-19 but are abandoning their attempts to get a test? Yeah, I understand that there has been some concerns, particularly. 那么他说了，很多人因为这个测试的人太多，很多人就放弃了这个测试因为很难。那么他说我们也开设了很多新的测试受理点我都知道大家可能有些挑战如果你有症状，你觉得不舒服，先不要测，谢谢，请你们先我知道这个对你们来讲
强势挑战啊， but 但不要 do 出来 stay 了 away from 啊 others if！you 希望 continue to 啊， have 这个话 symptoms, 很重要啊！ you 有些人 will 觉 get 得 a 我不舒 test 服，我要去测 as 试 soon as they can work。 你如 with 果 them. 不舒服，先待在家里 It's been a 啊！ challenge. 我觉得这个话很好。哎呦，不要说很自私的，你不舒服了，哎呦，我要去测试啊，结果你出去了。所以第一步，他刚才说了啊，不管是孩子还是家长，你只要不舒服了，你就待在家里。It goes up and down with both anxiety around COVID-19 and with actual cases around COVID-19. It peaked in terms of number of calls received in the month of April when we did, I think, one day. 那么他也是说到了这个 call 量，每天的811的 call 量，他说从5月份的高峰到现在已经慢慢下降了啊。那么这个高峰的时候是5000多个。We've done in this past week. There have been about 27 to 2,900. 那么从上个礼拜呢，每天平均就2700到2900的每天的 call 量。In the last number of days, I checked before I came here. 他说我每个礼拜一来之前，我都会检查这些数字啊。Under on average, 90 seconds. So there are ways that one can reach out. 所以大家就是能够打电话还是先打电话，这个就是呼应了亨利医生说的，只要不舒服你就先别出来了，你先别出门了，你远离人群。There are times I think from sometime late in 他说公卫系统很多人也是在为这个测试做准备，在上班那么可能会有1-2-3天知道结果。The wait times over the weekend on 811 were exceedingly low. 他说811这个电话每天周末的时候，他说这个等待的时间会很低。To get information, and we have extraordinary staff, and to get support. 所以他说，请相信我们，我们有很多很好的职工员工啊，来帮助你们啊，所以就是能够打电话就先打电话了啊，这个是很重要的。However, Minister Dix, that while they can get through to 811, in Island Health, of course, they 那么他是说到了，尤其是岛上的人，他们能够先打811就打811，他们也是这么做的。But my second question 但是我的第二个问题是 in terms of an increase in visitation to long-term care homes, there was a thought 那么能不能增加这个长期护理院的探访老人？能不能增加啊？比如说这个家庭成员希望他们就每次看的时候快一点。这个现在的这个探访系统是到底是怎么做的？他说我知道，我来回答吧。他说我们都在讨论这些问题。我们也了解，看看大家对这个探访的这个措施的舒适度怎么样？有些人觉得不舒服，有些人觉得接受，有些人不接受。他说我们6月30号发布的全省的这个卫生探访条例啊，长期护理院的探访条例啊，现在已经在做了，各个地方全部落实了。Visits are taking place except in those facilities, except on Haida Gwaii in recent times, during the incidence of transmission there, and in the care homes that are under outbreak protocol. We put together the system for two reasons, and that's one designated visitor a week, to ensure that that can be managed with the other 那么他也 pressures 是 on 说 the 到了 care 原 homes 因 to 就是 keep 第一 people 就是指 safe, 定 to make sure that 探 visits 访的 took 话呢， place. 这样的话我们 What's 可 also 控 happening now 可管理。 is a process to add and support people to visit, and the expansion of that visitation will be partly the result of the review we're doing of visitation. 那么如果这个探访的措施如果觉得行之有效的话，我们会考虑扩大这个探访范围。 across BC in managing that visitation in the coming months. You recall that we provided to care homes for the period April 1 to June 30th, I believe, approximately $26 million retroactive. 那么现在呢，已经看来就是为了这个探访呢，我们也花了省里边也花了6000多万在做这些事情，因为很多地方它没有办法这个探访，它还要新辟一块地方啊，等等等等啊。我举个例子。 Across Canada is a cost item of about $165.7 million. So those items are significant investments in long-term care. But we're going to do the same thing we've done with everything else, which is be methodical, be prudent, and to 他说我们必须就是要考虑周到，我们还要勤勤恳恳的想了很多事情啊，这个一定要勤恳的去想这些事情，所以
这个是第一步。那么考虑到刚才一位记者问的就是如何扩大，那么现在还看来这个大的问题看出来，他们的回答就是说不可能暂时，因为还要第一阶段的这个探访，现在还没有评估出来到底行之有效还是不怎样。那么大家都听到了，现在又有10个长期护理院了，对吧？这个里边可能有探访呢，也有可能员工晚上出去派对引起的，所以等等等等。Yeah, and I think every family will have to make those decisions based on their own circumstances. 他们说每个家庭都有自己的权利去决定任何事情。To some sports is not about expanding large numbers. It's about 那么有些体育项目呢，不需要很多人 play each other, so it's still a very controlled phase. 这个是可控的话可以做。我们希望there will be minimal contact. 可以，如果大家接触少的话，different sports will be at a different pace. 那么所以他说每个运动项目会不一样，设定也不一样所以我 and the team environment for the growth of youth, but also for adults who are in those environments as well. 那么不单单是对青年人，对成年人来讲也是这样的情况。这个环境都是这样的。Back to tournaments, we won't be having 这个不，我们不希望是一个长期的这个比赛，这个 tournament，我不知道这个 tournament 就是联赛我们不希望这样联赛。现在希望大家还是有一个安全的方法来从事体育比赛。 Thank you. We have time for one more. We have time for one more question today. For any reporters that didn't get to ask a question, there will be a statement released shortly. For recommendations on protecting families and communities and for access to provincial guidance on COVID-19, visit bccdc.ca. Last question is from Tina Lovegreen, CBC. Hi, Dr. Henry. I'm wondering if you can give us an update on testing procedures for workers in long-term care facilities. 这位女士问的是对这个长期护理院的工作人员的测试，现在处理速度和方法变了吗？ Or 202, because I think Friday was reported as 202. Okay, my mistake. My notes had said there were 他说我的记录写错了，可能是我错了。 One, so but you're right. I misspoke. 这些记者都是你每个人官员报的数字，我都会帮你报。people who've died in BC. 他说死亡的人数是201还是202？应该是203。I was distracted and completely lost the first part of your. Testing. Testing. 那么现在是长期护理院的测试问题怎么办 ？And what we have done from the very beginning is 他说我们一开始做的就是做了就是对每一个员工都是筛查 ，long-term care or hospital or healthcare 或者是医院所有的医护每天都在筛查，所以每天都要检查。每个人都要过一道关，就是检查的项目看有症状吗，或者是其他的我们现在所以这个发病率很低整个省包括整个国家其他国家比起来包括但是现在有很多都是这个无症状的那么因为现在看下来有些是假的阳性假的阴性所以我们每天要做让他们筛查的项目，让他们每天都要积极去做如果他们有症状的话必须就是马上测试我们也有自己的行为规范只要有社区只要居民或者是职工有症状阳性的话马上就是这个区域全部测试所以我们就会马上挑选出谁是最风险的所以我觉得这个是对我们来讲是行之有效的而且是很必须的现在看出来了吗听出来了吗只要是第一还是大家自查screening 就是筛查自知我每天他们上班的时候有一套表格你自己这个做了吗这个做了吗这个做了吗自己检查So we use the same protocols that we have on an ongoing basis for influenza outbreaks and 那么他说我们现在所做的这养老院的这些措施其实和这个流感季节所做的这基本上相似的很相似的每一个设施地方都有一个相似的这个
should a case 行为规范 arise 和 in 这 that 个 测试 facility 的 and 这 we 个 declare it 条例。 as an outbreak with a single case. And each of our health authorities now has become very adept at making sure we have a team that goes and supports 他 the 说我们也是 facility 在卫生 to 公卫 manage 系 an 统，我们有一个 outbreak. 专门的 And you will have 团队 noticed 来 that 做这些 some of our more 资源 recent 工作。 outbreaks have been limited to a single case. Either in a resident or in a staff 现在 member, 都是 and that we're 单 able 个 to 的， manage 就是 those 每个 outbreaks 爆 very 发的 quickly. 区 So 都是 the 单个，或者是居民， notification 或者是 protocol is 这个 part of the 员工 outbreak 职员 response 有 that's 阳 done 性 through, 但是 both the health authority 都 and 宣称为 the 爆发 facility itself. 两位官员也挺可怜的啊，这个记者这样这个是法语了啊。谢谢有一位南赛，谢谢你，我不辛苦，只要你们对你们有帮助，这个是我最大的动力了。你们的鼓舞也是我为下一次为今后这个努力做准备。那么这个可能不是所有的网友从一开始就收看我们的直播我再把这个过去3天的数字我再汇报给大家。周六到周日新增的109例，周六到周日是81例，周日到周一是79例，很厉害啊！109例是周五到周六，对不起啊，我再说一遍，3天是周五到周六是109例，周六到周日是81例，周日到周一是79例。3天一共269例，总数到了5184例。其中呢，这个沿岸卫生局是1651例。那么他说现在这个他结束了，他说星期四再见。好我把画面关一关啊，我们再回到这个我刚才报的数字。好，然后呢，这个沿岸卫生局是1651例。飞沙卫生局是2739例，岛上卫生局是166例，北部卫生局是127例，内陆卫生局是425例。那么境外或者是这个省外带路的是76例。那么在这个269例里边呢，有5例是 Epic Link，也就是说是相似的，我这么翻相似病例。那么目前为止呢是913个活跃案例，也就是记录在案的，其中18个住院这个也是相对的比前几天多得多，但是和这个疫情的3月份高峰的3月份、4月份、5月份比起来，这个住院人数是显著的下降。那时候我有记录，我看6月份5月份的时候住院都是58个、59个、60几个、30几个这个到了6月份就是30几个了。那么这个看来就是说这一波的这个特点就是年轻人20到40之间的居多，那么他们的症状很轻。那么现在呢是18个人住院，其中5个人在重症监护。很遗憾，在过去的3天里边又有新增1例死亡。那么到目前为止呢，已经有4068例已经全部的痊愈了。好了，各位观众今天的 BC 省新冠疫情的新闻简报呢就到这儿为止，我们星期四再见，感谢您的收看，谢谢大家。